વડોદરાના ગંભીરા બ્રિજ પરથી લટકતા ટેન્કરને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। 23 દિવસ બાદ આખરે લટકતા ટેન્કરને બહાર કાઢવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી। આણંદ કલેક્ટરને ગુજરાત સરકારે ટેન્કરને બહાર કાઢવાની જવાબદારી સોંપી। ટેન્કરને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે ટીમ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી। સુરક્ષાના સાધનો સાથે टीम टेंकर सुधी पहुंची है। अंगे वधु अपडेट में विशु संवाददाता हार्दिक पासेथी। जी हार्दिक, आखरे टेंकर ने बहार काढवानी कामगीरी हाथ धराई है। 23 दिवस थया। बिल्कुल जी, तमने पोताने ख्याल छे के टेंकरना जे मालिक छे तेओ वगर वाके हैरान परेशान थता हता ने छेवटे तेमने एवुं कही दीधुं हतुं के कां तो मारुं टेंकर काढी आपो अथवा तो पछी नदीमां पाडी आपो। त्यारे टेंकर मालिक छे तेनी मुश्केलीनो अंत लगभग आजे अथवा काल सुधीमां आवी जशे, कारण के राज्य सरकारे एक कमिटीनी रचना करी हती अने मुख्यमंत्रीए आ कमिटीने आदेश कर्यो छे के टेंकर उतारवानी प्रक्रिया जे छे ते शरू करवामां आवे, जेना कारणे जे आणंद जिल्लानुं तंत्र छे तेमना द्वारा आ टेंकर जे छे ते उतारवानी प्रक्रिया जे छे ते शरू करवामां आवी छे अने टेंकरने सुरक्षित रीते बहार करवा माटे जे निष्णातोनी टीम छे ते घटनास्थळ पर पहोंची छे। अत्यारे निरीक्षण करवामां आवी रह्युं छे अने बीजी महत्वनी वात त्या टेंकर त्याथी हटावવું અત્યારે ખૂબ જ જોખમી કાર્ય છે, કારણ કે બ્રિજ અગાઉથી જ જર્જરિત છે અને તેના પર વધારે પડતું વજન ન વધી જાય તેની ખાસ તકેદારી જે છે તે રાખવામાં આવશે। એટલે લગભગ 24 થી 48 કલાકની અંદર અંદર આ ટેન્કર જે છે તે બ્રિજ પરથી હટી જાય અને તેના જે માલિક છે તેનો સુપરત કરાય તે આ પ્રકારની પ્રક્રિયા જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે। જી બિલકુલ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ। सूरत उमरा पुलिस मथक हद विस्तार में आवता जिला पंचायत क्वार्टर में शिक्षक पिताए 2 पुत्र साथे सामूहिक आपघात कर्यो हतो अने 2 वर्षना बाळकने अने 8 वर्षना बाळकने झेर आपी दीधुं अने आ बंने बाळक बेड पर मृत हालत में मळी आव्या छे, ज्यारे के शिक्षक गळे फांसो खाधेली हालत में मळी आव्यो छे। जेमां तपास दरमियान आपघात पाछळनुं कारण शिक्षकनी पत्नी होवानुं सामे आव्युं। पतिना अफेरथी त्रासीने पतिए कृत्य कर्युं होवानुं बहार आव्युं छे। तपास दरमियान पोलीसने मोबाइल में चेट और विडियो मळी आव्या छे, तेमज एक सुसाइड नोट पण मळी आवी छे। पतिना अफेरथी पति कंटाळी गयो अने अनेकवार तेनी पत्नीने समजाव्या छतां पण रस्तो न નીકળતા आखरे तेणे पोताना बंने बाळकोने झेर आपी पोते पण आपघात करी लीधो। मृतक अल्पेश सोलंकीए 2 बाळकोने पहला कोल्ड्रिंकमां झेर पीवડાવીને हत्या करीने त्यारबाद पोते पण गळे फांसो खाई लीधो। मोबाइलनी चेटना आधारे पोलीस गुनो दाखल करी शके छे। उल्लेखनीय छे के पति पत्नीना 10 वर्ष पहला प्रेम लग्न थया हता। इसमें ऐसा है कि माँ और एक बच्चा है। माँ की उम्र 34 ईयर से 34 साल और बच्चे की उम्र 7 साल है। माँ ने खुद ही सेल्फोस जहर पिया और बच्चे को दूध में मिला के जहर को दिया। फिर दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया गया और लेकिन इसमें माँ की डेथ हो गई और बच्चे ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये बोला कि उसको माँ ने जहर पिलाया है। इसमें हमने एक एक्सीडेंटल डेथ और एक 307 के तहत फरियाद दाखिल कर रहे हैं और बाकी तपास चालू है कि किसी ने इसको फोर्सफुली या फिर इस तरह से तो नहीं पिलाया, इसका भी तपास हम कर रहे हैं। રીબડા ખાતે પેટ્રોલ પંપ પર થયેલ ફાયરિંગનો મામલો છે અને રાજકોટ રૂરલ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ફાયરિંગ કરનારા વ્યક્તિઓને દબોચી લીધા છે। ઉત્તર પ્રદેશ ખાતેથી બંને વ્યક્તિઓને ઝડપી પડાયા છે। આરોપીઓની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં હાર્દિક સિંહ જાડેજાના કહેવાથી ફાયરિંગ કર્યું હોવાની કબૂલાત કરી છે, તેમજ બંને શખ્સોને હાર્દિક સિંહ જાડેજા સાથે મિત્રતા હોવાથી કૃત્ય કર્યું હોવાનું જણાવ્યું છે। ફાયરિંગ કર્યા બાદ બંને શખ્સો બસ અને ટ્રેન મારફતે ઉત્તર પ્રદેશ પહોંચ્યા હતા। सांज सुधीमां पोलीस आ मामले प्रेस कॉन्फरन्स पण करशे। तो फायरिंग करनारा व्यक्तिओ आखरे झड़पाई गया छे। यूपी थी तेओ झड़पाया छे। सीसीटीवी पण ए समय सामे आव्या हता ने त्यारथी तेओ नास्ता फरता हता, परंतु आखरे पोलीसनी नजरथी तेओ न बची शक्या अने तेओने झड़पी पड़ाया छे। सीधा लई जईए हवामान विभागनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई भारी वर्षा की संभावना का पूर्वानुमान नहीं दिया गया है, लेकिन जो अनेक स्थानों में हल्का से मध्यम वर्षा का संभावना रहेगा राज्यों में। और जो फिशरमैन वार्निंग है इसमें हमारा 4 अगस्त और 5 अगस्त के लिए दिया गया है। स्क्वाली वेदर के साथ 40 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो हवा का गति रहेगा, उसमें गास्टिंग रहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा में गास्टिंग विंड स्पीड रहेगा। और अहमदाबाद और आसपास क्षेत्रों के लिए आज हल्का से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है थंडर शावर के साथ। और राज्य में जो अभी बारिश का स्थिति है इसमें 471 mm बारिश हुआ है, जो कि नॉर्मल है 380.9 mm।
24% अबव नॉर्मल, नॉर्मल से 24% अबव नॉर्मल हुआ है। अभी हमारा जो आज का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कल IMD की तरफ से इशू हुआ है, इसमें हमारा राज्यों का जो स्थिति है, इसमें रिमेनिंग जो पीरियड है अगस्त और सितंबर, इसमें अबव नॉर्मल रेनफॉल रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। इसमें जो स्टेटस है, जो गुजरात रीजन जो हमारा मेड सब डिवीजन है, इसमें अबव नॉर्मल जो क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिवली वो 119% अबव होने का पूर्वानुमान है प्रोबेबिलिस्टिकली, और नॉर्मल वैल्यू जो है रेनफॉल की इस पीरियड में अगस्त और सितंबर की लॉन्ग पीरियड एवरेज है 453.8 mm। जो अगस्त महीने का बारिश का पूर्वानुमान है, इसमें नॉर्मल रहने का पूर्वानुमान है गुजरात राज्यों में और सौराष्ट्र कच्छ में भी, दोनों क्षेत्र में पूरा सीजन के लिए अबव नॉर्मल रहेगा दोनों क्षेत्रों में। और जो अगस्त महीना है, इसमें नॉर्मल रहने का पूर्वानुमान है। सौराष्ट्र कच्छ में जो अगस्त और सितंबर का पूर्वानुमान है, इसमें अबव नॉर्मल का जो क्वांटिटेटिवली ग्रेटर देन 130% बोला गया है, जो नॉर्मल है 250 mm, और अगस्त महीने का 63 to 137% सौराष्ट्र कच्छ के लिए, और गुजरात के लिए अगस्त महीने के लिए 79 to 121%। સુરતના બારડોલીના શાકભાજી માર્કેટમાં વાસણની દુકાનમાં અચાનક બ્લાસ્ટ થયો। વહેલી સવારે દુકાન ખોલતાની સાથે જ બ્લાસ્ટ થયો અને બ્લાસ્ટ થતાં 17 વર્ષીય રેહાન પિંજારાને ગંભીર ઇજા થઈ, તો સગીને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે। દુકાનમાં એટલી તીવ્રતાનો બ્લાસ્ટ થયો કે દુકાનનો સ્લેબ ધરાશાયી થયો। દુકાનનો સામાન રોડ પર વેરવિખેર થઈ ગયો હતો। શાકભાજી માર્કેટમાં બ્લાસ્ટ થતાં વહેલી સવારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો। બારડોલી ફાયર ઘટના સ્થળે પહોંચ્યું હતું। ये કયા કારણોસર બ્લાસ્ટ થયો તેની તપાસ હાલ ચાલુ છે। દુકાનની નીચે ભોંય તળ્યું છે, એમાં ઘણો સામાન હતો ને એમાં જ કંઈ બ્લાસ્ટ થયો લાગે છે। હાલ અત્યારે તપાસ ચાલુ છે કઈ રીતે બ્લાસ્ટ થયો। જૂનાગઢમાં જૂના બંદૂકમાં યુવાન ઉપર હુમલો થયો છે। માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસે આ ઘટના બની છે અને 2 શખ્સો દ્વારા યુવાન ઉપર હુમલો કરાયો। 2 કિલોનું તોલું માથામાં મારતા યુવાન ગંભીર થયો અને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો। રાકેશ સોલંકી નામના યુવકે ફરિયાદ નોંધાવી છે। સુરેશભાઈ અને ધવલ મકવાણા સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે। સમગ્ર ઘટનાના CCTV પણ સામે આવ્યા છે। તો બંને શખ્સો વચ્ચે મારામારી થઈ હતી। અંગત અદાવત જૂનો કોઈક મામલો હતો, તેને લઈને મામલો બીચકી ગયો। બોલાચાલી મારામારી સુધી પહોંચી ગઈ। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ। રાજસ્થાનના ટોંકમાં યુવકને જોખમી સ્ટન્ટ કરવો ભારે પડ્યો। ચેતવણીની દોરી બાંધી હોવા છતાં પસાર થતા તણાયો। ધસમસતા વહેણમાં બાઇક તણાઈ ગયું। યુવક તણાતા માંડ બચ્યો। રાજસ્થાનના સવાઈ માધોપુરમાં 50 વર્ષમાં પહેલીવાર લટિયા નાળામાં ભારે જળભરાવ જોવા મળ્યો। નાળાના કિનારે આવેલી વસાહતો પાણીમાં ડૂબી જતા અનેક લોકો ફસાયા। બચાવ ટીમે 12થી વધુ લોકોનું રેસ્ક્યુ કર્યું। રાજસ્થાનના ટોંકના નિવાઈમાં બસ પાણીના પ્રવાહમાં ફસાઈ। ટોંકથી જયપુર જઈ રહેલી બસ ચેનપુરા गेट पर વરસાદી પાણીમાં ફસાઈ। બસમાં લગભગ 40થી 50 મુસાફરો હતા સવાર। બચાવ ટીમે મુસાફરોનું કર્યું રેસ્ક્યુ। ટોંક જિલ્લામાં ભારે વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ। અનેક વિસ્તાર જળમગ્ન થયા। પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારમાં બચાવ કામગીરી શરૂ। બંધ સ્થળિત સ્કૂલના સ્ટાફને JCB મશીનમાં બહાર કઢાયો। રસ્તા પર નદી જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા। રાજસ્થાનના સવાઈ માધોપુર વિસ્તારમાં આકાશી આક્રમણ। ચીખલીપુરમાં કોઝવે પર પાણી ફરી વળ્યા। અનેક વાહનો અટવાયા। અનેક વાહન ચાલકો જોખમી રીતે કોઝવે પર પસાર થતા જોવા મળ્યા। રાજસ્થાનના સવાઈ માધોપુરમાં જિલ્લા મુખ્યાલય પર સ્થિત રેલવે સ્ટેશનમાં જળબંબાકાર। રેલવે સ્ટેશનમાં 3 થી 4 ફૂટ પાણી ભરાતા ટ્રેનના પાટા પણ પાણીમાં ડૂબ્યા। પ્લેટફોર્મ નંબર 1 થી 4ના પાટા સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબી ગયા। ચોથકા બરવારા રેલવે સ્ટેશન પાણીમાં ડૂબ્યું। રેલવે સ્ટેશન પર પાણી ભરાઈ જતા રેલવે સ્ટાફ અને મુસાફરોને પડી મુશ્કેલી। પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ટ્રેનની અવરજવર પર પડી પ્રતિકૂળ અસર। રાજસ્થાનના જયપુરમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી ધૂંધ નદીમાં ઘોડાપૂર। સભારિયા બડાપતપુરા રોડ પર સ્થિત કોઝવે નદીના પાણીમાં ગરકાવ થતા અનેક ગામોનો સંપર્ક તૂટ્યો। લોકોને જીવના જોખમે કોઝવે પાર ન કરવા તંત્રની અપીલ। રાજસ્થાનના ટોંક જિલ્લામાં સતત વરસાદી માહોલમાં વનસ્થળી ગામમાં પૂરની સ્થિતિ।
તળાવ તૂટવાથી ગામના 50 થી 60 ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ભારે નુકસાન. બચાવ ટીમે પૂરમાં ફસાયેલા 30 થી વધુ લોકોનું કર્યું રેસ્ક્યુ. મધ્યપ્રદેશના ખંડવા જિલ્લાના બંને ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું. ઇન્દિરા સાગર ડેમ અને ઓમકારેશ્વર ડેમના દરવાજા ખોલાયા. ઓમકારેશ્વર ડેમના 19 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. ડેમમાંથી પાણી છોડાતા નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધ્યું. મધ્યપ્રદેશમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત. અનેક જિલ્લાઓ પૂરની ચપેટમાં આવ્યા. અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન થયા. તવા, બારના અને બરગી ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા નર્મદા નદી ગાંડીતુર બની. લોકોને નદી નાળાઓના કિનારે ન જવા ચેતવણી આપી. મધ્યપ્રદેશમાં નિવાડી જિલ્લામાં બેતવા અને જામની નદીઓ ગાંડીતુર. બંને નદીઓમાં જળસ્તર ભયજનક સપાટી વટાવી ગયું. જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા નદી કિનારાના વિસ્તારોમાં એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું. નદી કિનારે આવેલા ઓરછા રિસોર્ટને ખાલી કરવા માટે નોટિસ અપાઈ. નર્મદા નદી કાંઠા વિસ્તારના અમદાવાદના સીજી રોડ પર પાર્ક કરેલી કારમાં અચાનક આગ લાગી. પાર્ક કરેલી કારમાં આગ ભભૂકી ઉઠતા અફરાતફરી મચી ગઈ. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. ફાયર બ્રિગેડે આગ કાબૂમાં લીધી છે. તો આગ કયા કારણસર લાગી તે હજુ સામે નથી આવ્યું, પરંતુ કારણ કે સામાન્ય રીતે ઉનાળામાં જ્યારે તપતી ગરમી હોય છે ત્યારે આગ લાગવાના બનાવ બનતા હોય છે, પરંતુ અત્યારે ચોમાસાનો સમય છે ને આવા સમયે શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી કે પછી કોઈ અન્ય ખામી હતી કારમાં જેના કારણે આગ લાગી. નવસારીના ચીખલીના ગામમાં દીપડાના આંટાફેરા છે. ચીખલીના પીપલ ગભણ ગામે દીપડો દેખાયો છે અને રાત્રિ દરમિયાન જાહેર માર્ગ ઉપર દીપડો દેખાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ છે. જિલ્લામાં દીપડો જાહેર માર્ગ પર દેખાવાની ઘટનાનું પ્રમાણ હવે વધી ગયું છે. વાંસદા તાલુકામાં દીપડાના આતંક બાદ હવે ચીખલી તાલુકામાં દીપડો દેખાયો છે. છોટાઉદેપુરમાં સિવિલમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ. રખડતું ઢોર ઓપીડી વિભાગ સુધી પહોંચી ગયું. જનરલ હોસ્પિટલ હોવા છતાં ઘોર બેદરકારી. હોસ્પિટલમાં નથી કોઈ સિક્યુરિટી ગાર્ડ. વારંવાર ઢોર અને શ્વાન હોસ્પિટલમાં ઘૂસી જાય છે, પરંતુ તેને રોકવાવાળું કોઈ નથી. માઉન્ટ આબુમાં ફરી દેખાયા છે રીંછ. રીંછના મસ્તી ભર્યા દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે. માઉન્ટ આબુ પર્યટકો માટે મનપસંદ સ્થળ છે અને ત્યારે પ્રવાસીઓનો થઈ રહ્યો છે રીંછ સાથે. અને માઉન્ટ આબુના જાહેર માર્ગો પર માદા રીંછ અને બાળ રીંછ જોવા મળ્યું હતું. લીલોતરીમાં રીંછની મસ્તી ભર્યા દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. તો માઉન્ટ આબુમાં સામાન્ય રીતે લોકો ફરવા જતા હોય છે, નેચરને માણવા જતા હોય છે, પરંતુ જો આપનો ભેટો રીંછ સાથે થઈ જાય તો પણ નવાઈ નહીં, કારણ કે માઉન્ટ આબુના પહાડી વિસ્તારોમાં રીંછ હરતા ફરતા જોવા મળી જતા હોય છે. અને અહીંયા પણ પ્રવાસીઓનો ભેટો આ રીંછ સાથે થયો, તેની સાથે બચ્ચું પણ દેખાઈ રહ્યું છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં છેલ્લા 3 દિવસથી વરસાદે વિરામ લીધો છે, પરંતુ તેમ છતાં બાવડામાં હજુ પાણીનો જમાવડો છે, જેને લઈ સ્થાનિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થતાં આખરે દિવાલ તોડવાની ફરજ પડી. તંત્રના પાપે લોકોએ હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો. ડેપ્યુટી કલેક્ટરે જણાવ્યું છે કે પાણી નિકાલ કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. 1-2 દિવસમાં પાણી ઉતરી જશે. તાત્કાલિક જે આપણે સોલ્યુશન માટે ત્યાં ડિવોટરિંગ પંપ રાખવામાં આવેલા હતા નગરપાલિકા દ્વારા, અને છેલ્લે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી પણ જેનું ડિવોટરિંગ પંપ છે એનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હતો. અને ધીમે ધીમે પાણી અત્યારે ઓસરી ગયા છે અને હજી જે કામગીરી બાકી છે, જે જગ્યાએ પાણી ભરેલું છે ત્યાં પણ 1-2 દિવસમાં નીકળી જશે. જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા કર્મચારીઓ રસ્તા પર ઉતર્યા છે. અમદાવાદના ભદ્રકાળી મંદિરથી લઈ અને જિલ્લા પંચાયત સુધી રેલીનું આયોજન કર્યું છે. અને જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા, ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ કરવા અને 8મા પગાર પંચની અધિકૃત રીતે નિમણૂક કરવા માટે માંગ કરાઈ છે. રેલીમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ, યુનિવર્સિટી, કોલેજ સહિત વિવિધ વિભાગોમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ જોડાયા. પેન્શન યોજનાને લઈને ફરી એકવાર જે છે તે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ જે રસ્તા પર ઉતર્યા છે અને અત્યારે આપ જે જોઈ શકો છો કે ભદ્રકાળી ખાતે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એક વિરોધ જે છે તે જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા માટે અને નવી પેન્શન યોજનાને વિરોધને લઈને કર્મચારીઓ જે છે તે માંગ કરી રહ્યા છે. સાહેબ, શું કહેશો? જે પ્રકારે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, શું છે?
અમારી જે મુખ્ય માંગણી છે જૂની પેન્શન યોજના, જે ગુજરાત અને પૂરા ભારતની અંદર 2004 પહેલાં ચાલુ જ હતી અને એનું એ બંધ કરવાનું કોઈ કારણ નહોતું, પણ જે તે સમયની સરકારે કોઈ અગમ્ય કારણસર બંધ કરી દીધી હતી અને NPS ચાલુ કરી હતી. અને NPS ચાલુ કરવાથી જે સરકારી કર્મચારીઓનું પેન્શન બંધાઈ રહ્યું છે એ 4 થી 5 હજાર છે અને અમારી આ માંગ PM સુધી પણ થઈ છે. એને સમજીને NPSના બદલે UPS ચાલુ કર્યું. એટલે સરકારે તો કંઈક અંશે તો માની જ લીધું છે કે NPSની સ્કીમ જે છે એ યોગ્ય નથી, પણ જે UPS ચાલુ કરી છે એ પણ તમામ સરકારી કર્મચારીઓને માન્ય નથી. એટલે સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે OPS ફરી ચાલુ કરો. વારંવાર અમારા તરફથી આ માંગ ઉઠાવવામાં આવે છે, પણ તમને ખ્યાલ હોય તેમ દરેક વખતે એને ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે. તો એક સિમ્પલ લોજિક છે કે ભાઈ આપણું બંધારણ પણ સમાન વેતન માટે, સમાન કામ માટે સમાન વેતનનું પ્રોવિઝન આપે છે. પ્લસ આપણું જે આમુખ છે એ પણ સામાજિક અને આર્થિક સમાનતા માટે ઉદ્દેશ્ય રાખે છે. તો એવી વખતે જો સાંસદો અને ધારાસભ્યોને પણ જો OPS મળતું હોય તો એક સામાન્ય નાગરિકને તો પહેલાં મળવું જ જોઈએ. અમે છેલ્લા લગભગ 5 વર્ષથી આ આંદોલન ચલાવી રહ્યા છીએ. ઓલ્ડ પેન્શનની માગણી મૂકી રહ્યા છીએ. સરકારના દરેક વિભાગમાં, દરેક સ્તરે, બરાબર મુખ્યમંત્રી સુધી ગયા માર્ચ મહિનામાં અમે બરાબર દાંડીકૂચ, આગળના માર્ચ 2023માં દાંડીકૂચ કરેલી. ગયા માર્ચ મહિનામાં અમે દિલ્હી જંતર મંતર પર પણ ગયેલા. કેન્દ્ર સરકારનું પણ ધ્યાને લાવેલ છે કે આ શોષણકારી નીતિ બંધ કરો તમે. કર્મચારીઓ રસ્તા પર ઉતર્યા છે અને આગામી દિવસોમાં આંદોલન ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે તેવી રણનીતિ બનાવી દીધી છે. કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અંતમાં નજર કરીશું ટોપ 3 હેડલાઇન્સ પર. બપોરે 3 વાગે નર્મદા ડેમના 23 ગેટ ખોલાશે, ભરૂચમાં એલર્ટ. સેલવાસની સરકારી શાળાના ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 11ના 5 વિદ્યાર્થીઓ પર કર્યો હુમલો. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે બાળ તસ્કરીના રેકેટનો કર્યો પર્દાફાશ.